सूरह बकरा रुकू नंबर 14 आयत नंबर 113। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। या रब्बि सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका दाइमन अबदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। वक़ालतिल यहूदु और यहूदियान वाई सवाई लैसतिन नसारा चिन्दी दा नसारा ईसायान आला शैइन पसलार बांदी ए आला दीन सहीहिन पसही दीन बांदी नदी आला दीन सहीहिन पसही दीन बांदी नदी दा चावेल यहूदियानो वेल। वक़ालतिन नसारा और ईसायानो नस्वाराओ दा वाई सदा सवाई अगीब दागी पर ज़िद की ब्यादा वाई लैसतिल यहूदु अला शैइन चिन्दी दा यहूदियान पसने गलार पसलार बांधी पसशी के सा मतलब यानी अला दीन सहीहिन पसही दिन बांधी नदी पर गलत लार रवान दी। रब्बी करीम फरमाई वहुम यतलूनल किताब आलान की दी किताब हर फरीक खपल खपल किताब लुली हर फरीक ईसायान आगा इंजील लुली यहूदियान आगा तौरात लुली और दागी बावजूदम ब्यादीदा से खबर कई। रब्बे करीम फरमाई सिंग चिदी यहूद अहली किताबो और नस्वाराओ दयोबल मुतालिक दा खबर ओके कज़ालिक उन दगरंगे क़ालल्लज़ीन उवेल हक़ खल्को ला यअलमूना चागी सर इल्म निश्ता जाहिल दी उम्मी कौम दे अगीम उवेल मिस्ल क़ौलिहिम द दीद क़ौल द यहूदो नसाराओ यानी द अहली किताबो पशान वेना हकीमु का हरा बशी इंशाअल्लाह खबरा चे दी जान त निस्बतों को चे मुंग प दीन इब्राहिमी बांधी यो हक यू और बाकी दा टोल अलहयाज़ु बिल्लाह ना हक दी। रब्बे करीम फरमाई फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहकुमु फ़ैसला की बैनहुम द दी पमंस की यौमल क़ियामति द क़ियामत पौरस बांधी फ़ीमा पहग खबरों की कानू फ़ीही यख्तलिफून बकमो की जुदी इख्तिलाफ कोलो बकमो खबरों की जुदी इख्तिलाफ कोलो रब्बे करीम बपौरस द क़ियामत द दी माबैन के फ़ैसला की। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नस्वारा अला शैइन वक़ालतिन नस्वारा लैसतिल यहूदु अला शै द दी आयत करीमा पशानी नुज़ूल की द सद वजन द आयात नाजिल शवे दे रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाई चियोज़ल द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प खिदमत की प मजलिस की
یهود او نصارا د نجران نس عیسایان راغلی یو وفد راغلی او اغیم ناسو د مدینه طیبی کې چې کوم موجوده يهوديانو د خیبر کومو د فدق کومو د اغیم څخه کسان راغلی وو په دغه مجلس کې ناسو خبره اترې کې دي په دې خبرو اترو کې مذهبي مباحثه او مناظره شروع شو د دوانو فریقینو ترمنځ د يهودو او د نصاراو ترمنځ خبرې ګرمې شوې بحث تیز شو دې دوران کې د یهودو طرف نه رافع ابن حزیمه هغه شروع شو او د عیسایانو متعلق ویل العیاذ بالله چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر نه دی تورات د الله انجیل د الله کتاب نه دی اے عیسایانو تاسو دا کم مذهب نصرانیت او عیسائیت دا مذهب نه دی صحیح نه دی غلط دی بس په دې خبرې په اوریدو سره د نجران نه چې کوم وفد راغلی او پای کې راهبانو د هغې علماو هغه هم پکې موجود وو هغې د رافع ابن حزیمه په جواب کې بیا دا وویل العیاذ بالله چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر نو او دغه رنګې تورات د الله کتاب نه دی دغه رنګ ستاسو دا مذهب صحیح مذهب نه دی رب کریم په دوانو ډلو باندې رد وکړو چې بدبختو تاسو خو اهل کتاب یې تاسو سره خو د الله کتاب موجود دی دوانو فریقینو سره د رب کریم کتاب موجود دی چې یو د انجیل په شکل کې دی بل د تورات په شکل کې دی په تورات کې د حضرت عیسی علیه السلام د انجیل تصدیق موجود دی دغه رنګي په انجیل کې د حضرت موسی علیه السلام او د تورات تصدیق موجود دی تاسو خو کتاب لولئ اهل کتاب یې بدبختو ولې په ضد کې راغی که تاسو د تورات تکذیب کوئ تا خو د الله د کتاب تکذیب کوئ ای د انجیل منونکو ای عیسایانو که تاسو د تورات تکذیب کوئ دا تکذیب خو د الله د کتاب چې د تورات هم د الله کتاب دی د هغې ته د دروغو نسبت کیږي دا تاسو څه کوئ د خپل ځان د ایمان نه په خپله دغه کوئ په دې خبره باندې او دویمه دا د تورات منونکو ته یهودیانو ته رب کریم فرمایي چې اے بدبختو ستاسو په کتاب کې خدا خبره موجوده ده که تاسو د حضرت عیسی علیه السلام انکار کوئ هغه ته د العیاذ بالله د دروغو نسبت کوئ انجیل ته او دغه رنګې نصرانیت ته چې د الله انجیل د الله کتاب دی او دې ته تاسو دروغو نسبت کوئ دا خو د الله کتاب او د الله پیغمبر ته د دروغو نسبت دی او دا خبره نه ده په دې سره خو سړی کافر کیږي نو رب کریم په دوانو باندې رد فرمایلو چې نه دوانه غلط دي سره دي چې کتاب لولي سره دي چې په یو مذهب باندې روان دي سره دي چې علم ورسره شته او پوهه ورسره شته دي سره دي چې په دې کتابونو کې د دې د هر پیغمبر تصدیق شته او د شریعت تصدیق شته دي او د دې باوجود چې تاسو بدبختو دا خبرې کوي تاسو دا وینا د دوانو غلطه ده بیا رب کریم فرمایي دا خو اهل کتابو دې سره کم از کم کتابو چې دې دا حالو د دې خلکو په تقلید کې او د دې د وینا په کتلو باندې راپاسېدل د مکی مکرمې او یا دا نور کم چې بت پرست دي مجوسیان دي دین شروع شو او دین خپل مذهب ته خپل دین ته چې هغه اهل کتاب نه دي د هغې مذهب آسماني مذهب نه د هغې سره کتاب نشته دی اغیم شروع شو او ځان ته ویل چې مونږ په حق یو العیاذ بالله دا نور ټول په ناحق دي لکه یو آسان مثال د مکی مکرمې مشرکانو هغې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه ویل العیاذ بالله وایي دا صحابي شوی دی صحابي چاته ویل کېږي صحابي چې څوک وایي د خپل پلار نیکه دین پرېږدي هغه ته صحابي ویل کېږي وایي العیاذ بالله نبی علیه السلام او د هغه ملګري هغې دین ابراهیمی پریخودو او صحابیان شو او ځان ته په حق ویل چې مونږ د بابا ابراهیم علیه السلام اولاد او دغه رنګي د هغې
مذهب لره منون کیو د هغې د مذهب مطابق مونږ عبادت کو او د خانه کعبې او د بیت الله شریف مجاوران یو او د هغې حفاظت کو او د هغې خیال ساتو او په حجاجو باندې وبس کو بهترین خلق وی مونږ یو. عزتمندو مسلمانانو په دې خبره ځان پوی کو. اصل شی دارومدار چې د یو پیغمبر هم تکذیب ونشي. یو سړی په یو پیغمبر باندې ایمان وروړي او په نورو پیغمبرانو باندې ایمان نه وروړي، یو پیغمبر تصدیق کوي د نورو پیغمبرانو تصدیق نه کوي، دا دې سړي ته مسلمان شریعت مطهره ته مسلمان نه وایي، کله ورته مسلمان نه وایي. شریعت مطهره مونږ ته څه وایي چې ګوره خبردار څومره پیغمبران چې دي د الله جل شانه 1,40,000 کم و بیش د هغې مونږ تکذیب نه کوو، د هغې ته مونږ دروغجن نه وایو. د الله څومره کتابونه دي او څومره صحیفې دي زمونږ ورباندې ایمان دی، مونږ یې تصدیق کوو چې د الله کتابونه دي. کم شریعتونه او کم احکامات دي هغه احکامات زمونږ دپاره نه دي. کم احکامات ورکې دي تکذیب یې نه کوو چې دا د الله کتاب نه دی. بالکل د الله کتاب دی. موجوده چې کومې نسخې دي د تورات نسخه وي د انجیل نسخه وي هغې ته بعینه هغه کتاب ته دا ویل نه دي پکار چې دا د الله کتاب نه دی. ولې کیدای شي پای کې داسې آیاتونه وي چې هغه په خپل حال باندې برقرار وي او ته ورته وایې چې دا د الله کتاب نه دی، په دې سره سړی کافر کیږي. دومره ورته ویلی شي چې دا تورات د الله کتاب دی، خو په دې کې چې کوم دی دی یهودیانو د خپل ځانه خبرې را دننه کړي دي، د غلطۍ شبهه د هغې وجې نه پکې شته دی. لیکن دغه رنګې انجیل دی د الله کتاب منو خو په دې کې دی تحریف کړی دی، نو په دې سړی نه ګناهګارېږي. دې کې تحریف دی کړی دی، خو کیدای شي ډېرې خبرې داسې اوس هم پکې موجودې دي، اوس هم پکې موجود دي ډېرې خبرې چې هغه وکتې شي نو هغه د الله آیتونه معلومیږي، ولې چې هغه په خپل حال باندې برقرار پاتې دي. د هغې سیاق او سباق که وکتې شي نو پته لګي چې یاره دا د الله جل شانه احکامات بالکل چا خوځولی نه دی، په خپل ځای باندې برقرار را روان دی. نو مسلمان به الله مسلمان وي چې د ټولو کتابونو د پیغمبرانو د صحیفو تصدیق کوي، خو دې سره سره د تورات احکامات د انجیل احکامات هغه احکامات زمونږ د پاره نه دي، هغه منسوخ شوي دي. مونږ د پاره قرآن کریم او د قرآن کریم تعلیمات او د قرآن کریم تعلیمات چې کوم وي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو موافق کول. امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته خبر شو تاسو که الله جل شانه احکامات مونږ د چا حکم دی، احکاماتو باندې بلګزان پوي کو مونږ د چا حکم دی. الله جل شانه فرمای تاسو مونږ وکئ اقیموا الصلاة. خو آیا په ټول قرآن کریم کې سودا ښودلی شي چې الله جل شانه فرمایلی وي چې تاسو به مونځ ته داسې ودرېږئ، لاسونه به تر غوږونو پورې اوچت کوئ، نیت به وتړئ، دغه رنګې چې کوم دی دا ټوله ترتیب راته ښولي چې په تشهد باندې به کښېنئ بیا پکې دا ووایي بیا پکې دا ووایي. نه نه نه، سورې فاتحه به ووایي، سورت به ووایي، دا شته دی؟ سلام به وګرځوئ؟ نه عزتمندو څلور رکاته به کوئ، 3 رکاته به کوئ، 2 رکاته به کوئ. دا په ټول قرآن کریم کې څوک ښودلی شي؟ نه جي نشي ښودلی، بالکل نشي ښودلی. نو بیا اوس د الله جل شانه دا حکم چې رب کریم فرمای اقیموا الصلاة، تاسو مونځ قائم کئ. اوس مونږ څنګه قائم کو؟ مونږ بشارع علیه الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتو تراشو، احادیثو تراشو. اب مونږ ته خبره واضحه کی چې او مونځ کې نو مونځ په دې طریقې سره وکا. نو دا خبره چې کیږي کنه چې الله احکامات به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې په سنتو باندې کو. اصل مقصد دا دی د ځان نه چې اوس ماته خو الله جل شانه فرمایلی چې مونځ کوه او بچ څنګه زه کوم که 1 رکعت کوم که 15 رکعت کوم که 6 رکعت کوم بس خو مونځ دې کوم الله راته ویلی دي. نه 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 نه، رب کریم فرمای قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون. اتباع شرط دی، اتباع الله ته رسیدل، جنت ملاویدل، د الله رضا حاصلول، په دې کې اتباع فرض ده. که ته اتباع نه کې ورکې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دې عمل هیڅ حیثیت نه پاتې کیږي، دا عمل تا منزل مقصود ته رسول نشي. نو دا څومره احکامات د کتاب الله د قرآن کریم چې راځي مخې ته هغه مونږ خپل زندګۍ ته را مخې ته کوو،
نو د خپل خواهشات او د خپل مرزه مطابق ور باندې عمل نکو بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث او د هغه سنت هغه مخه د کیدو او هغه مونږ ته صحابه کرام او رسول دی الله دی قبرونه د نور نه ډکیو په قبرونو باندې لا متناهي انوارات او رحمتونه دی الله را نازل کی رب کریم فرمایي اندغه رنگ خبره څنګه چې يهودو نصارا په خپل مابین کې وکا چې دی سره سنشته دی او دی سره سنشته دی په صحیح نه دی دی صحیح نه دی دا رنګي هغه خلکو چې هغه جاهل دي امیان دي اغیم دا خبر وکړه العیاذ بالله چې مونږ په حق یو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور خلک ټول العیاذ بالله نه حق دي اوس خو قولی فیصله خو دی په منځ کې وشوه که چېرته یهودیان په دې خبره باندې پوهېدي او د ضد او د عناد د چوکاټ نه راوتې وي د دروازې نه راوتې وي نو هغوی به کلم د عیسی علیه صلات وسلام او د انجیل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د قرآن کریم تکذیب به نه وی کړی قولی فیصله شوې ده په تورات کې موجود دي چې آخري پیغمبر به راځي او دا د اوصاف به وي دا د صورت به وي دا به شکل وي او دا ټول هر او مدینه منورې ته به راځي دا ټول حالات موجود دي جنگونه څنګه کیږي دا ټول خبره موجود دي خو د دې باوجود ایمان نه وروړي تکذیب کوي قولی فیصله شوې ده انجیل کې خو واضح رب کریم فرمایلی چې زما پیغمبر به راځي اخر او دغه به احمد نوم وي او د دې باوجود هم نه مني نو قولی فیصله خو وشوه خو اوس په قولی فیصله باندې عمل نه کوي فالله يحكم بينهم يوم القيامه رب کریم به په ورځ د قیامت د دې ترمنځ عملی فیصله کوي راځي تاسو له ما کتاب درکړیو او واضح احکامات می درکړیو چې زما د پیغمبر تکذیب به نه کوئ دروغجن به نه ګڼئ ایمان به پرې وروړئ تاسو ایمان رو نړو ای بدبختو اول د خپل کتاب نه تاسو انکاری شوئ اول د خپل کتاب نه تاسو چکندې د خپل کتاب په دغه باندې وینا او قول مطابق تاسو کافرانی او د هغې نه بعد بیا تاسو په پیغمبر خدا سره ایمان نه دروړئ د هغې د وجې نه چکندې راځي جهنم ته سیده شئ جهنم ته به واچي دا عملی فیصله ده دا به د یهودو متعلق وي دا به د عیسایانو متعلق وي دا به د نورو مذاهبو چې د اسلام نه سیوا کم مذهبونه وي انشاءالله درېمه سپاره کې به راشي چې بس یو اسلام دی ومن یبتغي غیر الاسلام دین فلن يقبل منه چا چې د اسلام نه علاوه بل دین ځان د پاره خوښ کو پای پسې ولګېدو دا به د نه قابل قبول نشي هیڅ کله دله به دا قبول نشي که قبلیږي صرف یو اسلام او اسلام هم څنګه اسلام د خپل مرزه مطابق اسلام نه هغه شان اسلام څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلی دی هغه اسلام به قابل قبول وي راځو ګورو ورته وقالت اليهود او وای یهودیان لیست النصارى على شيء چې نصارا په سلار باندې ندي یعنی په دین حق باندې ندي په صحیح دین باندې ندي العیاذ بالله غلط دی دین هم غلط دی کتاب هم غلط دی العیاذ بالله وقالت النصارى او ویل چا نصارا وای کما سوی لیست اليهود على شيء چې یهودیان په صحیح لار ندي په صحیح دین باندې ندي دوی سره څه نشته دی داسې شی چې په هغې باندې اعتماد وکړی شي قابل اعتماد څه ورسره نشته دی وهم یتلون الکتاب حالانکه دواړه ډلې کتاب لولي او هغه کتاب چې د الله کتابونه دي چې تورات او انجیل دی او پای کې د پیغمبرانو متعلق دا خبر راغلی چې ګوره د دې تکذیب به نه کوي دې ته به د دروغو نسبت نه کوي د دې کتابونو ته به دروغو نسبت نه کوي دا د الله کتابونه دي که کو په دې وجه به تاسو کافرانو ګرځېږي او دې بیا هم داسې کوي وهم یتلون الکتاب کذالک دغه رنګې څنګه چې یهود او نصارا او په خپل مابین کې یو بل ته د دروغو نسبت وکړو او د یو بل د دین د دروغجنې وګڼل د یو بل کتاب ته د دروغو نسبت وکړو د یو بل پیغمبر ته د دروغو نسبت وکړو قال الذین وای هغه خلق لا يعلمون چاغي سره علم نشته کتاب نشته امیان دي مثل قولهم د دې خلکو د وینا پشان وینا اغي سو ویلا د دې د وینا پشان وینا د اغي سو ویل مونږ په حق یو زمونږ مذهب بر حق دی او زمونږ نه سیوا څومره مذهبونه چې دي کاغه عیسایت دی کاغه مسلمانیت اسلام دی او کاغه یهودیت العیاذ بالله ټول څه شی دي نه حق دي
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل العیاذ بالله دا صحابي شوی دی فالله بس الله سبحانه وتعالى يحكم فیصله بکوي بینهم د دوی په مابین کې یوم القیام عملی فیصله جهنم ته تلو والا یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې فیما په هغه کارونو هغه خبرو کې کانو فیه یختلفون پکمو کې چې دوی اختلاف کولو په دنیا کې نو رب کریم فیصله وکړي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ذو الجلال والاكرام ذو القوه المتين يا ارحم المساكين یا الہ العالمین د قرآن کریم دا درس زمونږ نه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي کریم مالک اخلاص ورکې پیدا کړي کریم مالک وینا مرانه قبول کړي اوریدل مرانه قبول کړي رب کریم د قرآن کریم په ذریعے سره مونږ د موجوده او د راتلونکو ټولو فتنو نه مونږ موجوده مسلمانان زمونږ بچیان ټول مسلمانان ته الله محفوظ کړي الله دې فتنو نه مونږ ټول محفوظ کړي کریم مالک حاضر مجمع او سمر اوریدونکي وي الله د دنیا او آخرت بهتره بدلی ورکړي سمر مشکلات وي د قرآن کریم په ذریعے سره مشکلات آسان کړي الله سمر بیماران وي زمونږ بیماران دی مجمع کې وي کم ځای کې وي کریم مالک ټول مسلمانان د نیکو اعمال لپاره ورلګه عاجل او کامل صحت ور نصیب کړي الله زمونږ په رزق کې زمونږ په مال کې زمونږ په اولاد کې زمونږ په نیکو اعمالو کې زمونږ په عمرونو کې زمونږ په کورونو کې الله خیر او برکت واچوه الله خیر او برکت واچوه د بے برکته د نحوست نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا کریم مالک رحیم مالک رحم را باندې وکا استاد رحم محتاج الله رحم را باندې وکا الله د چا کورونه آباد نوي نارینه زنانه الله په نیکو رشتو باندې کورونه آباد کا د چا کورونه آباد وي د اولاد د نعمت نه محروم وي الله سره زمونږ نیک عمل صالح اولاد ورته ور نصیب کا د چا اولاد شته الله زمونږ د بچیانو سره نیک عمل صالح کا کریم مالک رحیم مالک په دنیا کې مور باندې سترګې یخې کا او په آخرت کې مور باندې سترګې یخې کا الله زمونږ اولاد زمونږ د پاره په ورځ د قیامت د شفاعت او د شفاعت ذریعہ وګرځوا د لوی درجاتو او د اوچتو درجاتو د اوچتوالي ذریعہ وګرځوا کریم مالک رحیم مالک زمونږ د نارینه او زنانه او مشرانو کشرانو عام او خاص په سرونو باندې الله په دنیا او آخرت کې د حیا صادر را واچو د بے حیا او د بے ستر او د بے عزت د ژوندۍ نه بچ کا د حیا او د عفت والا ژوندۍ را نصیب کا د پاک دامنه والا ژوندۍ را نصیب کا کلک او کامل ایمان نصیب کا او دا کلمه نصیب کا په وخت